रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों अज 11वीं बैठक है सरकार ते किसानां दे विचाले ते अज इतिहासक फैसला जिस दी उड़ीक है हो सकता है, क्योंकि जेकर सरकार दे प्रपोजलों की गल करिए तो सरकार ने प्रपोजल पहला 1 साल दिता पिछली बैठक दौरान, तो 1 साल का प्रपोजल रिजैक्ट किया गया। पर हुण जेकर उस तो बाद 1.5 साल का प्रपोजल दिता जाता, जिस तो बाद जथेबंदियां विचार चर्चा करदियां ने अपनियां जिन्नियां भी संयुक्त किसान मोर्चे नाल जिन्ने भी आगू ने उन्हां विचार करके ये मता पाउंदे ने कि जो सरकार की प्रपोजल है वह रद्द की गई है। लेकिन अज 11वें गेड़ की बैठक है तो इस बैठक के विचों की निकलेगा ये देखने वाली चीज़ है। किस तरीके दे नाल अज बैठक नूं वेख्या जाए कि अज कोई इतिहासिक फैसला हो जाएगा। सरकार दे प्रपोजल लगातार रद्द हो रहे ने। 11वें गेड़ की बैठक असीं ये मान ली है भी 10वें गेड़ की बैठक दे विच किते सही तौर पर गलबात शुरू हुई। सरकार जिहड़ी सरकार ने पुलांग पुट्टी मान लीए भी 26 तो पहला या फिर अज कोई इतिहासिक फैसला वड्डा फैसला आ सकता है। आ सकता जी, इतिहासिक फैसला आ सकता वा जी। प्रपोजल ये सरकार का एक फिर साडे नाल जे कह लीए तो जिद्दां पहलां सानूं उन्हां पहलां भी प्रस्ताव भेजे सी कि इहदे विच अमेंडमेंट कर लैने आ, इहदे च तब्दीलियां जिहड़ियां कोई कमियां वो दूर कर दिंदे आ। उतों अज असी चाहुंदे आ भी 10वें गेड़ की जिहड़ी मीटिंग आ तकरीबन 55 दिन लंघण तो बाद जिहड़ी सरकार ने कीती आ। कल साडी असल जिहड़ी आ 20 तरीक नूं गल चली आ, जिथे सरकार काफ़ी असी साडा बैक आई आ, बड़ा कुछ मनण नूं तैयार आ सरकार भी इहनूं आपां तुसीं साडे किते इह ना मूंहों कढा लो भी असीं इहनूं रद्द करता वा, ये साडा बचाव हो जे ते इहनूं जो तुसीं कहना चाहुंदे कर लैने आ, पिछे लै जाने आ। 1.5 साल दे समय तो सानूं सूत्रां तो पता लगदा साडे नाल भी इन्हां दे पंजाब दे भी इन्हां दे लीडर आ, सारे आ, कईयां तो साडे नाल गल ये तो आपदा पूरा समा वास्ते भी ये साडा हल्फनामा देण दी गल कर रहे भी जिन्ना चिर साडी टर्म है उन्ना चिर असी इहनूं छेड़ांगे नहीं। 3-4 साल की गल कर रहे हो इस वक्त, तुसीं कह रहे हो भी अज दा प्रपोजल सरकार तुहानूं 3 साल या यानी कि 24 तक दा प्रपोजल दे सकदी आ पर असी उहनूं मंनदे नहीं। जे 24 तक जो इन्हां दी सरकार तक ही रहना नहीं, गां किते लिखिया वा इहनूं समाप्त करन। एडा वड्डा अंदोलन इन्ना लम्मा चलिया, असीं ते सरकार नूं कहने आ भी इन्ना जिद नहीं करनी चाहिदी। ये लोक एक अंदोलन बनया वा, ना कि किसान अंदोलन रह गया, ना ये पंजाब दा रह गया, ना हरियाणे दा रह गया, ये हिंदुस्तान दा वा। 26 तरीक नूं ਇਹਦੇ समर्थन दे विच असी बाहरले मुल्कां दे विच भी विश्व भर दे विच असी कॉल दित्ती आ। बड़े अमेरिका, कनेडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस वगैरह मुल्कां दे विच साडे किसान, जिथे साडे पंजाबी भी आ ते जिथे दूजे किसान आ जिहड़े काले किसान दूजियां मुल्कां दे किसान, वो सारे ही एक हो के साडे किसान दा झंडा लैके सारे देशां दे 26 तरीक नूं इसे साडे जिहड़ा असीं परेड कर रहे हैं ਉਹਦਾ समर्थन कर रहे हैं। इस करके सरकार ने समर्थन कर रहे हैं। कल महामंथन होंदा, हरिंदर नखोवाल साडे नाल ने। नखोवाल जी आ जाओ, नाल ही आ जाओ। महामंथन कल असीं कह सकते हैं किसान जथेबंदियां ने कीता, बड़ी लंबा समा मीटिंग चली, कई तरह की विचार चर्चावां धरावां जुड़ियां होणगीਆਂ, टकराਅ कीती होनी है। पर मैं नतीजा जानना चाहुंदा है जे अज सरकार वड्डी प्रपोजल दे दिंदी एक होर इतिहासिक फैसला सरकार करती है कि जिन्ना चਿਰ साडी टर्म जिवें कि इन्हां दा कहना सी उन्ना चਿਰ रद्द ने, कि वो मंजूर करोगे या नहीं? नहीं, कोई मंजूर नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਠੂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੂਗੀ। 24 ਤਰੀਕ ਲਓ ਜੀ, 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆ ਬੂਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ 23 ਜਾਂ 24 ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਹੋਊਗੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇ ਦੇ ਲਈ ਆ,
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਛ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੇ 23-24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੰਟੀ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ। 24 ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੰਟੀ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਲੋਟ ਆਊ ਸਰਕਾਰ। 24 ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿ 24 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 24 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਵਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਠਕ ਦਾ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੰਗ ਜੋ ਸੰਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਬੈਠਕਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ 2-3 ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं, फिर भी आ जाओ, फिर मैं सोचता हूँ, फिर प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, कुछ ना कुछ आपको आज दे के तोड़ेंगे। तो ये लफाफाबाजी बंद होनी चाहिए। ये जेड़ा हमारा तो स्टैंड वो ही है जो पहले दिन वाला था, जो 2 महीने पहले यहाँ भारत सरकार के सामने लेके आए थे। काले कानून जो मौत के ब्रंट वाले, उनको ख़त्म कराना है, MSC पार्लियामेंट में कानून बनाना है। हमारा तो वो स्टैंड है, वो परसों भी वो स्टैंड था, पहले दिन का भी वो स्टैंड था, और आज भी वो रहेगा। ਸੁਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ पंजाबी हो जाएंगे। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मैडम ने मेरी दाल थोड़ी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਣਾ। नहीं, 26 तो पहले ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਸਾਡਾ 26 ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖੋਂ ਲੋਕ यहाँ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਕਦੇ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਕਦੇ ਆਹ ਲੈ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ 2020 ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਬੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਤਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਟਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫੂਕ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ
ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ 2011 ਵਿੱਚ, ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਗਮਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਐਸੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆਰਥਿਕ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਐਸੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਖਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਖਤਮ ਨੇ, ਆ ਲਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਣਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਉਹ ਪਾੜ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇਣ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 24 ਤੱਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿ 24 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 12ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਹਾਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਠ ਰਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 26 ਦਾ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ,
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਆਫਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। 11 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆ। ਫੜਨਾ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਠਾ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਸੀਗੀ ਮਿੱਠੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੁਭਾਵਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਲ ਖੇਡਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਫਰ ਦਊਗੀ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਹਜੇ ਵੀ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਆਫਰ ਜੇ ਰੱਦ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦਿਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੀ MSP। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਗਏ। MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75-74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ C2 ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਕੁੰਡੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਯੂਪੀ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਆ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਟਾ 50 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇ PDS ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਚਾਏ ਸਾਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਤੋਮਰ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉਂਸ ਖਰਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਟੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਮਰ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ NPA ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੀੜਤ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਦਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੁਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟ ਆ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ।
ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਫਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਫਰ ਠੁਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਮ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਰੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।